Hey guys, thank you so much for stopping by Sushma. I am Sushma. Welcome back to my channel and welcome back to another new video. So recently I have uploaded a series of travel vlogs which are from Jaipur and also food recommendations from Jaipur. So I just felt like last video ఇంటర్లో కూడా చెప్పాను నేను 3 things చూస్తాను ఏదైనా ప్లేస్కి వెళ్ళే ముందు వద్దాం like must visit items, food recommendations and also do's and don'ts of that place or like things I wish I knew better. So that's what this video is going to be about. Like మీరు already thumbnail లో చూసే ఉంటారు. As said before, మా trip is self planned trip and not by through any agency or anything. So మీరు self గా plan చేసుకున్న or through any agency, but whatever way you're going, if you are ever visiting Jaipur, these are the things it's better to know before traveling there. So not to miss any point, as usual ga nenu anni raseskunnanu. Video end varaku chudandi, there will be some recommendations, and if you like this video, don't forget to subscribe to my channel. And without any further ado, let's get right into the video. So first things first, what is the best time to visit? People say it is the best time is from September to February ani, but February మనకు ఆల్రెడీ ఎండలు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఐ వుడ్ సే అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టైమ్ అండ్ పీక్ టైమ్ కూడా. సో ఇట్ కుడ్ బి వెరీ వెరీ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించవచ్చు. సెప్టెంబర్ ఈజ్ ఐ థింక్ అ వెరీ ఫేర్ గుడ్ టైమ్ టు విజిట్. వీ ఆల్సో విజిటెడ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఓన్లీ, సో నథింగ్ వాజ్ ఓవర్లీ ప్రైస్డ్ ఆర్ ఓవర్ హైప్డ్ ఆ టైంలో నేను నోటీస్ చేసింది. And so I think like it's a good time to visit, but usually that is the like September to Feb is considered as the season for visiting Jaipur. Next and most important thing is transport. Either you go by flight or by train or whatever means you visit there. Internal ga transport gurinchi maatladadamu. So what we did is we hired a car rental తీసుకున్నాము. There is some deposit you have to do and then you can just take the car and like per day rent ఉంటుంది. Fuel also has to be paid by us. So it was decent. Like మన ఓన్గా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ థింగ్స్ ట్రై చేయాలనుకుంటాం కదా, దానికి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కంఫర్టబుల్. But there are certain things you have to keep in mind. I'll come to that later. So transport ki you can rent vehicles like the four-wheeler you can rent. And also tuk-tuks are very much available. Tuk-tuks are nothing but e-rickshaws anamata. So they are very much available and ekku cheptaru prices. Mana autos laga kaadu because they run on electricity, right? Like they are green vehicles anamata. So anta cost undavu avi and they are very reasonable price lo dorkestayi. So ikkada manaki usual ga autos ante fuel మీద నడుస్తాయి కాబట్టి they will hike the prices and anything like that. akkada anta prices undavu. So whenever you are usually traveling or like మీరు ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, తుక్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ దెన్ బార్గెయిన్ ద ఫేర్ అకార్డింగ్లీ అలా. సో ఇన్ మెనీ కేసెస్ like 100 rupees ఇస్తే 2-3 ప్లేసెస్ కూడా చూపించేస్తారు. దట్స్ హౌ చీప్ ఇట్ ఈస్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ వైజ్ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నో బిగ్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ సచ్. హౌఎవర్ మీరు వెహికల్ తీసుకుంటే మాత్రం ఐ థింక్ యూ కెన్ రెంట్ ద బైక్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ థింగ్ అప్లైస్ టు పీపుల్ ఓన్లీ హూ రెంటెడ్ వెహికల్స్, ఎస్పెషలీ 4-wheelers. ట్రాఫిక్ పోలీస్ అనమాట. ట్రాఫిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఈజ్ కొంచెం బిజార్. అంటే మీకు సిగ్నల్ పడుతుంది బట్ నోబడీ ఫాలోస్ దట్ సిగ్నల్. పీపుల్ విల్ గో యాజ్ యూజువల్ లైక్ దే కొంచెం ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించారనమాట. సో దట్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు టు బీ ఆన్ ఎ సేఫర్ సైడ్. అదర్ దాన్ దట్ లైక్ ఐ ఫీల్ దట్ ద ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆల్సో ట్రై టు పిక్ ద టూరిస్ట్ అండ్ చలాన్స్ వేస్తారు అని అనిపించింది నాకు. ఐ విల్ టెల్ కపుల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ ఐ ఫేస్డ్. ఒకటి నహార్గర్ అండ్ ఆంబర్ ఫోర్ట్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ వెన్ వీ వర్ గోయింగ్ టు ద ఫోర్ట్ సీట్ బెల్ట్ వేసుకోనందుకు దే చార్జ్డ్ అస్ ఫైన్. అదొకటి. అండ్ దెన్ దే వాజ్ అ ప్లేస్ సిగ్నల్ దగ్గర ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉంటుంది కదా, మిస్ అయిపోయి సిగ్నల్ దగ్గర వెయిట్ చేసి అప్పుడు లెఫ్ట్ తీసుకున్నాం. దానికి కూడా పోలీస్ ఆపాడు. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ అన్ అఫెన్స్. అండ్ సీట్ బెల్ట్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా వీఆర్ గోయింగ్ అట్ అ వెరీ లో స్పీడ్. మేము అప్పుడే ఒక 100 meters ముందు స్టార్ట్ అయ్యాము అండ్ ఈ లోపే పోలీస్ చెక్ పోస్ట్ వచ్చింది అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ వీఆర్ గోయింగ్ అట్ లైక్ 30 or 40 వెరీ స్లో స్పీడ్. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఇస్ మమ్మల్ని వార్న్ చేసి వదిలేస్తే అయిపోయేది, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ చలాన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దేర్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ పార్కింగ్స్. లైక్ ఇఫ్ యూ ఓన్ ఎ వెహికల్, బైక్స్ అయితే మీకు ఈజీగా దొరుకుతుందేమో, బట్ 4-wheelersకి పార్కింగ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ. దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ టోయింగ్ యువర్ వెహికల్ మీరు రాంగ్ ప్లేస్లో పార్క్ చేస్తే. సో స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఏమంటారంటే పెట్టుకోండి ఏం కాదు మేనేజ్ చేయండి అని అంటారు. బట్ దెన్ గా జైపూర్లో ఏమవుతుందంటే లైక్ పీపుల్ ఒకరితో ఒకరు చేరుతారనమాట. సో వాట్ దే డూ ఇస్ లైక్
ఆపిన తర్వాత పోలీస్ దగ్గరికి వీళ్ళే వెళ్ళి ఒక 500 తీసుకుని వదిలేయండి అని అంటారు. అసలు పెట్టమండం ఎందుకు? అగైన్ వై వీ హ్యావ్ టు పే 500. ఇఫ్ దే షోడ్ అస్ అ గుడ్ పార్కింగ్, వీ విల్ పార్క్ దేర్ అండ్ కావాలంటే పార్కింగ్ ఫీ కట్టేస్తాం కదా 100-200 అండ్ దెన్ వీ విల్ గో కదా. సో వై దిస్ ఆల్ మెస్? సో దట్స్ సంథింగ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఐ సా. పార్కింగ్స్ ఉండవు అండ్ ఎవరినన్నా అడుగుదామన్నా దెర్ ఆర్ నో బోర్డ్స్ యాజ్ సచ్. అండ్ ఎవరినన్నా అడుగుదామనంటే ఇఫ్ యూ లైక్ పీపుల్ పిచ్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్, లైక్ యునో అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ బిజినెస్ అనమాట. సో మీరు పార్కింగ్ కోసం వెతుకుతుంటే 10 మంది వస్తారు అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ సే 100 రూపీస్ ఇవ్వండి, నేను అక్కడ తీసుకెళ్తా, నాకు 50 రూపీస్ ఇవ్వండి, 100 రూపీస్ ఇవ్వండి, 200 ఇవ్వండి, మొత్తం ఇవన్నీ చూపిస్తాయి, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబౌట్ మనీ. సో దట్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. మీరు తుక్ తీసుకున్నా, నేను అనేది ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఓన్లీ వెహికల్ తీసుకుంటేనే వస్తుందని నేను చెప్పాను. మీరు తుక్ తీసుకున్నా కూడా ఐ థింక్ దే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సిచ్యువేషన్. మీరు టూరిస్ట్ అని అర్థమైపోతుంది ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి చూడంగానే. అండ్ దే విల్ ట్రై టు సే దట్ లైక్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎన్ని డేస్, ఆర్ లైక్ యునో వాట్ యూ వాంట్, లైక్ ఇంత ఇవ్వండి చాలు, ఐ విల్ తిప్పుతాను. అండ్ దెన్ దే విల్ టేక్ యూ టు అ నోన్ షాప్. I will get to that, you know. So all of this is there. So this is something you have to be aware of. And I noticed not just me, వేరే వాళ్ళు కూడా ఇది నోటీస్ చేశారనమాట. when I discussed this with my friends, like they also said yeah this is how it happened. So that's something you have to be cautious about. I thought I'll discuss about hotel, but let's ఎలాగో దీని గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి let's just discuss the next point. Next point is all about like beware of getting scammed. యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ స్కామ్డ్. ఏంటి అంటే వదిలేస్తే మీరు 100 ఖర్చు పెట్టాల్సిన ప్లేస్లో మీతో 500,000 కూడా ఖర్చు పెట్టించేస్తారు. సో అలా అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఐ నోటీస్డ్ యూజువల్గా ఒక వెండర్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ బిజినెస్ అవ్వకపోయినా దే మేక్ షూర్ దే రీడైరెక్ట్ యూ టు సమ్ వన్ ఎల్స్ అండ్ గెట్ ద బిజినెస్ డన్ దేర్. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఐ హావ్ సీన్ దేర్. అంటే ఇక్కడ అండ్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు పర్సెంటేజ్ తీసుకోవడం సంథింగ్ అలా చేస్తారనమాట. గెటింగ్ స్కామ్డ్ ఈజ్ సో ఈజీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి పార్కింగ్ గురించి అవుతున్నప్పుడు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ పార్కింగ్ చూపించడానికి ఇది చేస్తారు. అండ్ మీరు నా వ్లాగ్స్ చూస్తే చెప్తారు, Day 1లోనే మాకు లైక్ వెన్ వీ వర్ సర్చింగ్ ఫర్ పార్కింగ్ నియర్ హవామల్, ఐ టోల్డ్ లైక్ పీపుల్ విల్ కమ్, నేను లోకల్ని అని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన మమ్మల్ని హీ సెడ్ లైక్ 100 రూపీస్ ఇవ్వండి, నేను ఐమ్ ఫ్రమ్ ద ఇది, ఓ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడ ముందే వెళ్ళిపోయింది కదా, నేను తీసుకెళ్తా పదండి. అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రామా దే ట్రై టు డూ. అండ్ ఇంకొకటి గైడ్స్ అని చెప్తారు అండ్ దే ట్రై టు స్కామ్. పీపుల్ విల్ జెన్యున్ గైడ్స్ విల్ వేర్ ఐడి కార్డ్స్, వాళ్ళతో మీరు ప్రాపర్గా రేట్ బాగేం చేసుకొని యూ కెన్ గెట్ అలాంగ్. బట్ ఎవ్రీబడి మైట్ నాట్ బి ద గైడ్. సో దట్ ఇస్ సంథింగ్. అండ్ షాపింగ్లో కూడా స్కామ్ చేస్తారు. షాపింగ్ స్కామ్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ఐ విల్ గెట్ దేర్. అండ్ ట్రాఫిక్ పోలీస్తో కలిసి ఇది ఒకటి. అండ్ ఆల్సో ప్రైసెస్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తారు. These are like something I noticed. So next thing is hotel stay. జైపూర్లో మస్ట్ విజిట్ ప్లేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే త్రూ అవుట్ ద సిటీ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్నీ ఒక ఏరియాలో ఉండవు అనమాట. ఒకటి ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లో ఉంటుంది, ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూర్ విజిటింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ డేస్, ఐ వుడ్ సే ప్లాన్ యువర్ హోటల్ 2 days ఒక సైడ్, 2 days ఒక సైడ్ చేసుకుంటే బెటర్ అవుతుంది. సో దట్ లైక్ ఒక ఎండ్ ఆఫ్ ద సిటీలో మీరు ఉన్నప్పుడు హోటల్లో అక్కడ దగ్గర ఉన్న ఫోర్ట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంబో ఫోర్ట్, నహార్గర్ ఫోర్ట్ అండ్ దోస్ థింగ్స్ మీరు ఆ దగ్గరలో స్టే ఒక రోజు బుక్ చేసుకొని అవి కవర్ చేసి నెక్స్ట్ హవా మహల్, సిటీ ప్యాలెస్ అండ్ అవన్నీ కవర్ చేయడానికి అక్కడ దగ్గరలో బుక్ చేసుకొని దట్ విల్ అవాయిడ్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ టు అండ్ ఫ్రోత్. మాకు అది అర్థమైందనమాట. సో యూ ఆర్ డ్రైవింగ్, హవా మహల్ ఈజ్ లైక్ ఎ కామన్ పాయింట్, ఎప్పుడు వెళ్ళినా దాని మీద నుంచి వెళ్ళాల్సి వస్తుంటుంది. సో బీ కైండ్ ఆఫ్ దట్స్ వన్ టిప్ యాక్చువల్లీ. యూ కెన్ సీ మీరు మ్యాప్స్లో దగ్గరున్న హోటల్స్ చూసి అలా బుక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు. సో దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ టిప్. సో another thing is not just about Jaipur, it's about like మీరు నా vlog చూసుంటే లాస్ట్ డే we tried visiting Ranthambore. సో many people జైపూర్ వెళ్ళినప్పుడు రంతంబోర్ వెళ్ళాలని అనుకుంటారు. సో it's very famous for వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ టైగర్ స్పాటింగ్, అది చాలా ఫేమస్ అనమాట. సో వైల్డ్ లైఫ్ సఫారీ ఉంటుంది, యూ కెన్ స్పాట్ టైగర్స్, దానికి చాలా ఫేమస్ అనమాట. సో పీపుల్ జనరల్గా వెళ్ళి దే విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో టు రంతంబోర్, దిస్ ఇస్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ యూ. సో జైపూర్ నుంచి ఇట్స్ లైక్ 3 hours ఆన్ డ్రైవ్లో మీరు వెళ్తే. సో వెళ్ళడం రావడం వరకు ఈజ్ ఫైన్, బట్ స్టేస్ దేర్ ఆర్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్. మీరు నా లాస్ట్ డే వ్లాగ్ చూస్తే నేను ఐ విల్ ట్రై టు లింక్ ఇట్ ఇన్ ద ఐ కార్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్
డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్అవుట్ లైక్ ఎంత క్యావోస్ అయిందని మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ లైక్ వైల్డ్ లైఫ్ సఫారీ బుక్ ప్రాపర్ రిసార్ట్. మీరు ముందే బుక్ చేసుకోండి బికాస్ హోటల్స్ అక్కడ వెళ్తే అంత గొప్పగా ఏం లేవు. లైక్ దేర్ వర్ నాట్ వెరీ డీసెంట్, కొన్ని వెరీ బ్యాడ్లీ మెయింటైన్ హోటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వీ వుడ్ నాట్ లైక్ టు స్టే దర్, ఎస్పెషలీ ఉమెన్ అండ్ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ రిసార్ట్స్ విచ్ టైడ్ అప్ టు సఫారీ అండ్ ఆల్. అలాంటివి ఏదైనా చూడండి బుక్ చేసుకోవడానికి ఫర్ 1-2 days. ఐ థింక్ లైక్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అలా కూడా చేయొచ్చు మీరు. సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దాట్. అండ్ ఆల్సో డూ యువర్ రీసెర్చ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము వెళ్ళాము, అది సీజన్ టైం అయినా రెయిన్స్ పడడం వల్ల సఫారీస్ ఆగిపోయాయి అనమాట. బట్ ఇఫ్ యూ కాల్ అప్ దేర్ కొంతమంది ఏజెంట్స్ని, దేసే సఫారీ వెళ్తుంది ఈజ్ అవైలబుల్ అని చెప్పి. బట్ ఇన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్. సో దట్స్ డోంట్ గెట్ ఫూల్డ్ అరౌండ్ అగైన్ బై దిస్. లైక్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ జోన్స్, 1 to 9 జోన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ ప్రాపర్లీ 1 to 9 జోన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. కొన్ని జోన్స్లోనే టైగర్ స్పాటింగ్ బాగా జరుగుతుంది. సో ఇది మనం ఓన్ రీసెర్చ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. అండ్ దే వుడ్ సే ఈ జోన్ తీసుకెళ్తాం పర్వాలేదు అండ్ ఇది ఓపెన్ ఉంది అని. బట్ మనం వెళ్ళేది టైగర్ స్పాటింగ్ కదా, సో వెళ్ళిన పర్పస్ అవ్వదు. అండ్ ఇట్లా క్లైమేట్ మీద కూడా చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దే విల్ సే ఇట్స్ ఓపెన్ అండ్ ఆల్, దే విల్ ట్రై టు సే, బట్ అలా కాదు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ ఉంటే టూరిజం వెబ్సైట్ ఉంటుంది, లైక్ యూ కెన్ కాల్ ద డైరెక్ట్ టూరిజం వెబ్సైట్ అండ్ చెక్ విత్ దెమ్. మేము యాక్చువల్లీ మాకు అదే అయింది. వీ కాల్డ్ సో మెనీ పీపుల్ అండ్ ఎవ్రీబడి సెట్ దట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. నాకు డౌట్ ఉండే అండ్ దే వర్ సేయింగ్ అ డిఫరెంట్ జోన్. ఐ థింక్ 6 to 9 జోన్స్ ఓపెన్ ఉంది, వెళ్దాము అని. బట్ 6 to 9 జోన్స్లో స్పాటింగ్ అస్సలు బాగోదు. సో చాలా మంది అలా చెప్పారు. బట్ వాట్ వీ డిడ్ ఇస్ వీ కాల్ ద టూరిజం, ద స్టేట్ టూరిజంని కాల్ చేసి మేము వీ ట్రైడ్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. అండ్ వాళ్ళు రెస్పాన్సివ్గానే ఉండే. సో వెన్ దే టోల్డ్ దట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్ అండ్ సిచ్యువేషన్ ఇది, వర్షాలు పడ్డాయి, సో ఇట్స్ నాట్ a good time to visit and you cannot see spotting any appur, then we stopped the plan. So that's about the wildlife safari. And then other thing you have to see when you visit Ranthambore is the fort and the Ganesh temple. Dani story aithe alage unnadi. So it's a fort. So Ganesh temple and fort okesari cover అయిపోతాయి. And if when you visit you have to trek, there is no other way of going above, like you can't, there are no vehicles allowed. Definitely గా వాక్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళాలి. సో ఇట్స్ లైక్ అ బిగ్ ట్రెక్. మీకు మీరు నా వ్లాగ్ చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఈజీ ట్రెక్ అనమాట. ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా మొత్తం ట్రెక్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సో మీకు ఫోర్ట్స్ అవి తిరగడం అలవాటు ఇంట్రెస్ట్ అంటే యూ కెన్ చెక్అవుట్. దాట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ప్లేస్ యూ కెన్ చెక్అవుట్ ఇన్ Ranthambore. So that's about Ranthambore. Now I think 2 more interesting topics are left out. One is shopping, one is food. So let me go. సో షాపింగ్ గురించి చెప్పాలి మెయిన్, ఎందుకంటే జైపూర్ అంటేనే షాపింగ్. అండ్ మీరు కూడా నా హాల్స్ చూసారు, ఐ షాప్డ్ అ లాట్. సో హియర్ ఆర్ సమ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. One is Jaipur is very famous for Bandhani, block prints, blue pottery and everything. These pieces, whatever you are seeing here, are also blue pottery which I got from Jaipur. And మీరు హాల్ కావాలంటే చెక్అవుట్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నేను అండ్ ఐ కార్డ్లో మెన్షన్ చేస్తా. సో బ్లూ పాటరీ అండ్ ఆల్ మీరు జస్ట్ ఇట్లా షాప్స్లోకి వెళ్తే చాలా ఎక్కువ చెప్తారు. నేను ఐ పర్సనలీ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎగ్జిబిషన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. సో అలా ఏదైనా బల్క్లో కనిపించే దగ్గర ఉంటే ఐ థింక్ యూ కెన్ బార్గెయిన్ దేర్. మెయిన్ నా సజెషన్స్ ఎక్కడ అంటే అక్కడ షాపింగ్ చేసినప్పుడు అదర్ దాన్ క్లోత్స్ మెనీ పీపుల్ ప్రిఫర్ దేర్ బెడ్డింగ్ అండ్ బెడ్షీట్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ జైపూర్. మనకి ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిబిషన్స్లో బాగా దొరుకుతాయి కదా జైపూర్ బెడ్షీట్స్ అంటే. జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేమస్ ఫర్ దేర్ బ్లాక్ ప్రింట్స్ అండ్ లైక్ very nice and they really change the look of your place. I definitely feel, and కొన్నిసార్లు ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించినా ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ యూ గో ఫర్, రైట్? లైక్ అండ్ అక్కడ పష్మీనా, దోహర్స్ అండ్ రజాయిస్ ఇవి చాలా ఫేమస్. సో ఇవి కొనడానికి వెళ్తారు కదా. సో యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఫూల్డ్ అరౌండ్. ఏంటంటే యూ కెన్ గెట్ నక్లీ స్టఫ్, అదొకటి చూసుకోవాలి మీరు. ఆ నక్లీ స్టఫ్ రాకుండా మంచి ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి. దట్స్ వన్ థింగ్. అక్కడ కూడా స్కామ్ జరగచ్చు. షాపింగ్లో స్కామ్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే నంబర్ 1 is like when you trust the tuk guy and you ask them like ఇక్కడ బాగుంటుంది అని అంటే they will take you to a random shop where they have a percentage డిస్కస్డ్. మనం అక్కడికి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసేస్తాము అండ్ దే విల్ డిస్కస్ ద పర్సంటేజ్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. జవహర్ బజార్ అండ్ బాపు బజార్ విచ్ ఇస్ లైక్ హవామహల్ ఆపోజిట్లోనే ఒక మొత్తం లైన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ జవహర్ బజార్. దాని బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది బాపు బజార్. లైక్ ఇట్స్ లైక్ ప్రాపర్ షాపింగ్ ప్లేసెస్ అనమాట. అండ్ సెగ్రిగేట్ అయి ఉంటాయి మీకు బెడ్డింగ్ అండ్ దోహర్స్ అవన్నీ ఒక సెక్షన్ దగ్గర, క్లోతింగ్ లైక్ ఉమెన్ స్టఫ్ అన్నీ ఒక దగ్గర, అండ్ దెన్
అదర్ థింగ్స్ లైక్ చెప్పులు అండ్ ఆల్ ఒక దగ్గర. సో దగ్గర సెగ్రిగేట్ అయి ఉంటాయి షాప్స్. సో స్ట్రీట్ మార్కెట్ ప్రాపర్గా మీరు అక్కడ ఎంత అంటే అంత షాపింగ్ చేయొచ్చు. అండ్ బార్గెనింగ్ ఈజ్ ద కీ. దట్ అది మనకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు స్పెసిఫిక్గా. సో బార్గెన్ అండ్ గెట్ సమ్ బెటర్ ప్రైసెస్. అండ్ నేను పర్సనల్గా సజెస్ట్ చేసేది అయితే మహారాణి మార్కెట్. ఇది ఐ థింక్ సిటీ ప్యాలెస్ దగ్గర ఉంది. సో మీరు మ్యాప్స్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. మహారాణి మార్కెట్లో అయితే యూ గెట్ ద అథెంటిక్ స్టఫ్. దట్ ఐ కెన్ సే. బికాస్ మీరు రోడ్ సైడ్ వెండర్స్ దగ్గర కూడా, జైపూర్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ క్రిస్టల్స్, మీరు రోడ్ సైడ్ వెండర్స్ దగ్గర కూడా క్రిస్టల్స్ కొనుక్కోవచ్చు. వీ డోంట్ నో హౌ జెన్యూన్ అండ్ హౌ అథెంటిక్ ఆర్ దే. దీస్ పీపుల్ వెన్ ఐ గాట్ లైక్ దే గేవ్ ద సర్టిఫికేట్ ఆల్సో ఫర్ ద crystals we got. So and after that also we tested it out. It is really genuine. So I think Maharani Market is a very genuine place. That is my recommendation. Other than that, మీరు Johar Bazaar, Babu Bazaar లో కూడా చెక్అవుట్ చేయొచ్చు. Just that make sure that like they are genuine. So that's something keep in mind. Okay, is the last but not the least thing, which is food. ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఫుడ్, నా ఫుడ్ రికమెండేషన్స్ అన్ని క్లబ్ చేసి నేను ఎక్కడెక్కడ తిన్నాను అండ్ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్ నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను. ఐ లింక్ ఇట్ డౌన్ బిలో అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఐ కార్డ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్ అవుట్. సో ఫుడ్ అండ్ షాపింగ్ ఆర్ లైక్ మస్ట్ టు డూ థింగ్స్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు ఎంజాయ్ దేర్ లోకల్ అథెంటిక్ ఫుడ్. స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయమని చెప్తాను నేనైతే. సేమ్ హవామహల్ రోడ్లో బాబు బజార్, జౌహరీ బజార్లో మీకు ఫైండ్ లాడ్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్, పానీపూరి, మోమోస్, ఆల్ ఆఫ్ దట్ గుడ్ స్టఫ్, యునో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చాట్, ఎవ్రీథింగ్ మీకు దొరుకుతాయి. సో యూ కెన్ ట్రై. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియలీ గుడ్. మంచి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. లైక్ లిటరలీ 10 రూపీస్కి గ్లాస్ ఇస్తారు. నైస్ మలాయిస్ అండ్ యునో spicy version of malai and all of that, you will get it. You can try. All of them are really. And pyaz kachori, don't forget. Don't leave Jaipur if you are visiting. Don't leave without tasting a pyaz kachori. Apparently Rawat ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ అని అంటారు. బట్ నా రికమెండెడ్ ప్లేస్ ఏంటో నేను నా వీడియోలో చెక్అవుట్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ లైక్ ప్యాస్ కచోరీ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇట్స్ లైక్ మోస్ట్ పార్సెల్ ఐటమ్ ఆల్సో. ఖచ్చితంగా మీరు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది తెచ్చుకుంటారు పార్సెల్ కూడా ప్యాస్ కచోరీ. సో నేను కూడా తెచ్చుకున్నాను అండ్ వాళ్ళకి చెప్పగానే అర్థమైపోతుంది. సో డెఫినెట్గా అది మిస్ అవుట్ చేయకండి. అండ్ చౌకీదాని ఈజ్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ రికమెండ్ ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ టు జైపూర్. లైక్ ఇట్స్ అబౌట్ ద కల్చర్ అండ్ ఆల్సో ఫుడ్. మీకు అథెంటిక్ రాజస్థానీ మీల్ తిన్నట్టు కూడా ఉంటుంది. సో దట్స్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ టు విజిట్. So I think, yeah, I pretty much covered all the points. So that brings me to the end of this video. I hope you really found these helpful. If so, don't forget to like this video and also comment down below if you have been to Jaipur or not. Inka ilanti videos kosam don't forget to subscribe to my channel and I'll see you in my next one. Okay, thanks, bye.